السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان سیشن کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ متاثرین سوات کے حوالے سے ایک اے پی سی کانفرنس کال کی گئی پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے آئین اور سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اے پی سی کی تجاویز، سفارشات کے حوالے سے، اور کچھ امریکن سٹیٹمنٹس اس طرح کے سامنے آئے ہیں پینٹاگون کی جانب سے کہ متاثرین سوات کے لیے امریکی فوج گڈ ول جسٹر کے طور پہ پاکستان میں جا کر مدد امداد کر سکتی ہے۔ اسی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب صدر ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو اے پی سی کا ہم ذکر کریں گے۔ کچھ تجاویز آئیں، سفارشات آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تجاویز سفارشات پہ عمل درآمد ہوگا یا یہ کاغذوں کی حد تک محدود رہیں گی؟ دیکھیں، عمل ہوگا یا نہیں ہوگا اب تو کوئی آپشن نہیں ہے، یہ بند گلی میں داخل ہیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی پہلے دیر سے ہوئی، اور ہر چیز میں ہم دیر کرتے ہیں لیکن اچھی ہے ہوئی، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا تو ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اپنے طور پر یہ حالات ایسے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ ملک اب سیاست کی جہاں تک گنجائش ہے اس سے بہت آگے نکل گیا ہے، بیٹل فیلڈ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور مہاجرین کی دل کھول کر ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور پریکٹیکلی کوشش کرنی چاہیے کہ سارا مسئلہ جلد سے جلد گو کہ اس کی ٹائم لمٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد آپ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اچکزئی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان کو اے پی سی کے ایجنڈے پہ رکھا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کی جو صورتحال تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، بلوچستان پہ کوئی ڈسکس ایز سچ نہیں کیا گیا، اور کچھ رہنما تھے بلوچی رہنما، انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اے پی سی میں بلوچستان کا ایشو لانا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ بات یہ ہے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا، پاکستان انتہائی سخت ترین بحران میں مبتلا ہے، اور بالکل شیخ صاحب ٹھیک فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے اس ملک کو نکالنے کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ بلوچستان بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ بات یہ ہے بی شیخ صاحب نے کہا کہ ان کا اوپینین علیحدہ ہوتا ہے، ہمارا اوپینین اس سینس میں علیحدہ ہو شاید کہ لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ پاکستان کے بچانے، پاکستان کے چلانے کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بھول جائیں، ایک دوسرے کی طرف انگشت نمائی نہ کریں۔ آپ کا جرم تھا، میرا تھا، آپ ذمہ وار تھے، میں ذمہ وار تھا، ہم سب کی اجتماعی کوتاہیوں اور غلطیوں نے اس ملک کو یہ خطرناک ترین بحران میں مبتلا کر دیا۔ اب اس کو بچانے کا واحد راستہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ماضی میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، جس ادارے نے بھی کی ہیں، آئی ایس آئی نے کی ہیں، ایم آئی نے کی ہیں، فوجیوں نے کی ہیں، ججوں نے کی ہیں، سیاسیوں نے کی ہیں، ہم سب مل بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک نئے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے، ایک نیا جمہوری پاکستان جس میں نہ بلوچ اپنے آپ کو غلام سمجھے، نہ کوئی اپنے کو نیچے سمجھے، نہ کوئی اپنے آپ کو اوپر سمجھے۔ ہر ایک رہنے والے یہاں کے اقوام جو عوام ہیں وہ اس ملک اپنا ملک سمجھے۔ وہ تب سمجھیں گے جب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بالکل ہم نے دنیا کے قوانین کے تحت 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ اس کے لیے ایک بات انتہائی ضروری ہے، کیسے کریں گے ہم؟ شیخ صاحب میری امداد کریں، میں ان کی کروں گا، ہم سب کریں گے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان بھی دنیا کی طرح ایک ملک ہے، ہم بھی اس ملک میں رہنے، ہم اتنے اہل تو نہیں ہے کہ دنیا میں ممالک چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے۔ آئیں بسم اللہ کریں، ماضی کو بھول کے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی نئے قوانین کا الف یوں لکھے کہ ہماری پاکستان کی سیاست سے افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا پولیٹیکل رول ختم کرنا ہوگا۔ جس دن ہم نے یہ کیا، ہم نے بالکل اینٹ سیدھی رکھ دی۔ باقی بلوچ کیا چاہتا ہے، پشتون کیا چاہتا ہے، سندھی کیا چاہتا ہے، پنجابی کیا چاہتا ہے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، ہماری رائے یہ ہے اس میں بھی کسی انسان سے اپنے رشتے یوں ناپنا کہ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ کس پارٹی کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس نے کون سا لباس پہنا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ آئیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، پنجابی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حق حکمرانی میں ہمارا حصہ دو جو آئین ہمیں دیتا ہے۔
प्लीज। आइन ने भी उसमें जो लिखा आइन हमें देता है, सिफारिशात बिस्मिल्लाह, थी जो पार्लियामेंट की सिफारिशात भी जी कमेटी की थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कौमी सलामती की है, उसमें भी जिक्र किया गया था कि बलोच अवाम को खुद मुख्तारी दी बलोच जाएगी, अवाम वसाइल सिंधिया, को उनका यानी हक जो है बलोच proper क्या दे दिया चाहता है जाएगा। आपसे? कितने लोग लड़ रहे हैं, जब बेइंसाफी, इन नफरतें बेइंसाफी से जन्म लेती हैं। आप अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, वो लड़ेगा आपसे। ठीक, मियाँ बीवी में इंसाफ नहीं होगा, ये घर नहीं चलेगा। दो भाइयों में इंसाफ नहीं होगा, लड़ते रहेंगे। बाप बेटे में इंसाफ नहीं होगा, घर उजड़ेगा। इंसाफ की बात है। इंसाफ की बात आपने की है और मिलकर चलने की बात की। शेख साहब कुछ अंदरूनी कहानी बताएंगे एपीसी की? सिफारिशात तो सामने आ गई, 16 निकाती मुत्तफ़िक़ा करारदाद थी, ये मुनासिब बात क्या क्या तय हुआ, क्या क्या बात? मैं उन लोगों में से नहीं बाहर आके जो लीक करते हो, गो मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, बता कोई और देता है कि अंदर क्या हुआ तो मेरे हिस्से में पड़ जाती थी जी। सो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं, कोई आप असूली बात पूछें। असूली बात मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कायरा साहब बाहर आए और उन्होंने कहा मुत्तफ़िक़ा करारदाद है और तमाम पार्टीज ने इस पे मुत्तफिक हैं, ऑन बोर्ड हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, रहमान के सामने आए, जमात इस्लामी के सामने आए, तो सबने शोर मचा दिया। मेरा ख्याल है अगर मेरे भाई महमूद अचकज़ई इस पे तबसरा करें तो ज्यादा बेहतर। वो तो तबसरा करेंगे। जी जी बिल्कुल तबसरे की बात नहीं है बीबी, बहुत बुरी बात है। यानी हमें हालात खतरनाक, हमें बहुत नाजुक मूड से हम गुजर रहे हैं। एक दूसरे की तरफ अंगुशनुमाई करना, शेख रशीद ने ये गलती की, मैंने ये तीर मारा, ये गलत है। एक अच्छी इब्तिदा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और होनी चाहिए। स्वाद का मसला था एजेंडे पे अपने का बलूचिस्तान, लेकिन दुख की बात ये नहीं कि किसी ने कसदन किया होगा। एपीसी हम कर रहे थे मलाकंड और स्वाद पे, हमारी सारी मीटिंग में एक भी स्वाद का नुमाइंदा नहीं था, मेंबर नहीं था। ये अच्छी बात है, शेख साहब उस स्वाद पे बात कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन स्वाद के लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं। एपीसी ना सही, प्राइम मिनिस्टर साहब को स्वाद के लोगों को बुलाना चाहिए। बड़े बड़े काबिल लोग हैं, जजेस रहे हैं, फौजों में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, 30 40 50 आदमी सेलेक्टेड, बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, मसाइल उनके सामने रख दीजिए। एक बहुत ख़तरनाक इंप्रेशन भी चल रहा है, इसका हमने इजाला ना किया, हमारा मुल्क खुदा न खास्ता बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। मैं रेडियोज़ पे सुनता हूँ, BBC पे, किसी और रेडियो पे, टेलीविज़न पे, यानी एक गलत है या सही है, एक बात चल रही है कि भाई तालिब और फौज एक चीज़ है। ये बड़ा खतरनाक इंप्रेशन है। शेख साहब से जानेंगे, बहुत खतरनाक शेख साहब, इस तमाम सिनेरियो में जो ऑपरेशन शुरू हुआ, डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आते थे, आपकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने तालिबान की हिमायत की, कुछ ने मुखालफत में सामने। आप क्या कहते हैं कि क्या ये देखें, गुजारिश ये है कि चंद साल पहले, कौमी तारीख में इतने बड़े साल नहीं होते जितने ये तालिबान थे, इसको सारी दुनिया की हमायत हासिल थी। हम बहुत जल्दी तारीख को भूल जाते हैं। ये जितने लोग ट्रेंड हुए और जितने मुजाहिदीन बने और इवन उसामा के जो बैंकर्स थे वो भी अमेरिकन मदद से, हिलरी क्लिंटन एडमिट कर रही हैं उसको अपने डिफरेंट अपने स्टेटमेंट्स वो भी अमेरिकन मदद से बने। और दुनिया में जितने कोई स्पेशल लोग थे जिनसे वो हुकूमतें उकताई हुई थी, जो जिनके अपने फ़लसफ़े थे, जो जहाद और दूसरे मसलों में पार्टिसिपेट करते थे अपने मुल्कों को, स्पेशल बाय इनविटेशन उनको बुलाया गया, आओ और रूस के ख़िलाफ़ इस जंग में शरीक हो जाओ। मैं उस वक्त वाहिद आवाज़ थी जो कहता था कि भाई इतना ना मारो रूस को कि कल आपको इसकी पेमेंट देनी पड़े, गले पड़ जाए। और ये एक हकीकत है कि जब अमेरिका का मसला हल हो गया, उसने कहा तू कौन और मैं कौन। ये लोग सारे क्योंकि पाकिस्तान से लॉन्च होते थे, पाकिस्तान से इनको असला मिलता था, पैसा मिलता था, पाकिस्तान एक फ्रंट मुल्क था, इनको पाकिस्तान के सारे रास्ते पता थे। इनको पता था फैसलाबाद किधर है, इनको पता है भक्कर किधर है, इनके दोस्तियां थी, इधर भी मुजाहिदीन। शायद ही कोई, यानी आप देखें इस मुल्क में ये कितनी नाइंसाफ़ी हुई कि अगर दरस निज़ामी का कोर्स 7 साल में या 6.5 साल में होता था तो मदरसों ने फैसला किया कि इसको 4.5-5 साल का कर दिया कि जहाद में हिस्सा लेना है। सो अभी वो आखिरी सेमेस्टर में या आखिरी दुराए में ही होता था, उसे पता था यार मैंने फटोफट ये करना है, दरस निज़ामी और जहाद पे जाना है। जब वो चले गए, ये सारे मुजाहिदीन हमारी तरफ आ गए, हमारे में से कुछ ने कश्मीर की तरफ पार्टिसिपेट किया। जब वो भी रास्ते बंद हो गए, फिर ये मुल्क के अंदर आ गए। अब मुल्क के अंदर इनकी, अब देखें एक बात ज़हन रखें आसमा, कि जो आदमी फाइटर होता है वो बंद कमरे की जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो थ्योरियों पे बिलीव नहीं करता। जिहाद एक ऐसी बंदे के अंदर वलवला और जोश और लगन और जुस्तजू डाल देता है, फिर वो कहीं बैठ नहीं सकता। पॉइंट पे मजीद बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।